ఇంతకు ముందు వీడియోలో స్థూల శరీరం గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు సూక్ష్మ శరీరం గురించి తెలుసుకుందాం. సూక్ష్మ శరీరం అంటే కనిపించినటువంటి శరీరం. ఇట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ బాడీ ఆర్ మెంటల్ బాడీ. సూక్ష్మ శరీరంలో మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, చిత్తం, పంచకోశాలు, అరిషడ్ వర్గాల గురించి తెలుసుకుందాం. So in abstract body, that is mental body, let us know about mind, intellect, ego, consciousness, 5 sheaths and 6 internal enemies, arishad varga. మనసు, బుద్ధి, అహంకారము మరియు చైతన్యము అనే పదాలు మానసిక పనితీరు మరియు అనుభవం యొక్క వివిధ అంశాలను వివరించడానికి ఉపయోగించబడతాయి. మనస్సు ఆలోచనలను మరియు భావోద్వేగాలకు నిలయం. తెలివి అనేది తార్కికం మరియు వివేచన యొక్క సామర్థ్యం. అహం అనేది వ్యక్తిగత గుర్తింపు యొక్క భావం మరియు చైతన్యం అనేది తనను తాను మరియు ప్రపంచం గురించి అవగాహన యొక్క స్థితి. The terms mind, intellect, ego and consciousness are used to describe different aspects of mental functioning and experience. The mind is the seat of thoughts and emotions. The intellect is the faculty of reasoning and discernment. The ego is the sense of individual identity, and consciousness is the state of awareness of oneself and the world. మనస్సు అనేది స్వీయ అంతర్గత పరికరం. ఆలోచించడం, అనుభూతి చెందడం మరియు కోరుకోవడం కోసం బాధ్యత వహిస్తుంది. ఇది ఆలోచనలు మరియు భావోద్వేగాల యొక్క హెచ్చు తగ్గుల ప్రవాహం మరియు ఇది బాహ్య ఉద్దీపనల ద్వారా ప్రభావితమవుతుంది. The mind is the inner instrument of the self, responsible for thinking, feeling and desiring. It is the fluctuating stream of thoughts and emotions, and it can be influenced by external stimuli. ఇక తెలివి లేదా వివేకం. వివేకం అనేది తార్కికం, వివేచన మరియు తీర్పు యొక్క సామర్థ్యం. ఇది మనస్సు సమాచారాన్ని విశ్లేషించడానికి మరియు అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది మరియు ఇది నిర్ణయాలు తీసుకునే దిశగా మనస్సును మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. Intellect is the faculty of reasoning, discriminant and judgment. It helps the mind to analyze and understand information, and it can guide the mind towards making decisions. ఇక అహం అనేది వ్యక్తిగత గుర్తింపు యొక్క భావం. మనతో అనుబంధించే నేను ఇది శరీరం మరియు మనస్సుతో గుర్తిస్తుంది. ఇది ఇతరుల నుండి మరియు ప్రపంచం నుండి వేరు భావనను సృష్టించగలదు. The ego is the sense of individual identity, the I that we associate with ourselves. It identifies with the body and mind, and it can create a sense of separation from others and the world. చైతన్యం స్పృహ అనేది తనను తాను మరియు ప్రపంచం గురించి అవగాహన యొక్క స్థితి. ఇది ఉనికి యొక్క అంతర్లీన సూత్రం. దీనిని వివిధ స్థాయిలలో అనుభవించవచ్చు. వ్యక్తిగత స్వీయ అహం ఆధారిత అవగాహన నుండి దైవిక లేదా ఉన్నత స్వీయ యొక్క సార్వత్రిక అవగాహన వరకు. Consciousness is the state of awareness of oneself and the world. It is the underlying principle of being, and it can be experienced at different levels
from the ego-driven awareness of the individual self to the universal awareness of the divine or higher self. ఈ పదాల మధ్య సంబంధం బుద్ధి అనేది మనస్సు యొక్క సాధనం. ఇది దానిని వివేచించడానికి మరియు నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. అహం అనేది గుర్తింపు యొక్క భావాన్ని సృష్టించే మనస్సు యొక్క విధి. చైతన్యం అనేది ఈ అంశాలన్నిటినీ కలిగి ఉన్న అంతర్లీన సూత్రం. ఇక క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే మనస్సు అనేది ఆలోచనలు మరియు భావోద్వేగాల స్థానం. బుద్ధి అనేది తార్కికం మరియు వివేచన యొక్క సామర్థ్యం. అహం అనేది వ్యక్తిగత గుర్తింపు యొక్క భావన. స్పృహ అనేది అవగాహన స్థితి. The intellect is a tool of the mind, helping it to discern and make decisions. The ego is a function of the mind that creates a sense of identity. Consciousness is the underlying principle that encompasses all of these aspects. The mind is the seat of thoughts and emotions. The intellect is the faculty of reasoning and discernment. The ego is the sense of individual identity. Consciousness is the state of awareness. Pancha koshalu, 5 sheaths, or Pancha koshas, are layers of the self in the context of yoga and Vedanta philosophy. They are Annamaya kosha, that is food sheath; Pranamaya kosha, vital energy sheath; Manomaya kosha, mental sheath; Vijnanamaya kosha, intellect sheath; and Anandamaya kosha, the bliss, that is spiritual sheath. యోగా మరియు వేదాంత తత్వ శాస్త్రం సందర్భంలో 5 కోశాలు లేదా పంచ కోశాలు, స్వీయ పొరలు, వీటి గురించి ప్రస్తావించడం జరుగుతుంది. అన్నమయ కోశము ఇది ఆహార కోశం, ప్రాణమయ కోశం ప్రాణాంతక శక్తి కోశం, మనోమయ కోశం మానసిక కోశం, విజ్ఞానమయ కోశం బుద్ధి కోశం, మరియు ఆనందమయ కోశం ఇది ఆనంద కోశం. అన్నమయ కోశం ఇది భౌతిక శరీరం, ఆహారం మరియు పదార్థంతో తయారు చేయబడిన బాహ్య కోశం. దిస్ ఈస్ ద ఫిజికల్ బాడీ, ద outermost sheath made of food and matter. ఇక విజ్ఞానమయ కోశం ఇది తెలివి లేదా జ్ఞాన కోశం. ఇది అంతర్దృష్టి మరియు ఉన్నత స్పృహ యొక్క స్థానాన్ని సూచిస్తుంది. దిస్ షీత్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ వైటల్ ఎనర్జీ ఆర్ లైఫ్ ఫోర్స్ ప్రాణ, విచ్ ఈస్ ద బ్రెత్ అండ్ ఎనర్జీ దట్ సస్టైన్స్ ద ఫిజికల్ బాడీ. ప్రాణమయ కోశం ఈ కోశం ప్రాణశక్తి లేదా ప్రాణ సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఇది శ్వాస మరియు భౌతిక శరీరాన్ని నిలబెట్టే శక్తి. దిస్ ఈస్ ద మెంటల్ షీత్ encompassing the mind, emotions and the inner world. మనోమయ కోశం ఇది మానసిక కోశం, మనస్సు, భావోద్వేగాలు మరియు అంతర్గత ప్రపంచాన్ని ఆవరించి ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద ఇంటెలెక్ట్ ఆర్ విజ్డమ్ షీత్, రిప్రజెంటింగ్ ద సీట్ ఆఫ్ intuition and higher consciousness. ఆనందమయ కోశం ఇది ఆనంద కోశం, లోతైన మరియు సూక్ష్మమైన పొర. ఇది స్వచ్ఛమైన ఆనందం మరియు నిజమైన ఆత్మతో ముడిపడి ఉంటుంది. ఈ కోశాలు వేరు అస్తిత్వాలు కావు. తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తులో వివరించినట్లుగా నిజమైన ఆత్మను చుట్టుముట్టే పొరలు. అవి మానవ ఉనికి యొక్క వివిధ కోణాలను మరియు స్వీయ సాక్షాత్కారానికి ప్రయాణాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక చట్రాన్ని అందిస్తాయి. దిస్ ఇస్ ద బ్లిస్ షీత్
the deepest and the subtler layer associated with the pure bliss and the true self. These sheets are not separate entities but rather layers that encompass the true self as described in the Taittiriya Upanishad. They provide a framework for understanding the different aspects of human existence and the journey towards self-realization. ఇక అరిషడ్ వర్గాలు కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మత్సర్యాలు. డిజైర్, యాంగర్, గ్రీడ్, అటాచ్మెంట్, ప్రైడ్, ఎన్వి. ఇవి 6 అంతర్గత శత్రువులు అంటారు. 6 దుర్గుణాలు హిందూ తత్వశాస్త్రం ప్రకారం ఆధ్యాత్మిక మరియు వ్యక్తిగత వృద్ధికి ఆటంకం కలిగించే 6 ప్రతికూల లక్షణాలను సూచిస్తాయి. ఈ 6 శత్రువులు కోరిక అంటే కామం, కోపం అంటే క్రోధం, దురాశ అంటే లోభం, అనుబంధం అంటే మోహం, గర్వం అంటే మదం మరియు అసూయ అంటే మాత్సర్యం. The 6 enemies or 6 vices refers to the 6 negative qualities that hinder spiritual and personal growth according to Hindu philosophy. These 6 enemies are desire, kama, anger, krodha, greed, lobha, attachment, moha, pride, madha, and envy, matsarya. కామం అంటే కోపం, కోరికలు. ఆనందం మరియు తృప్తి కోసం తీవ్రమైన కోరిక, అనుబంధాలు మరియు ప్రాపంచిక పరధ్యానాలకు దారితీస్తుంది. కామ, డిజైర్ ఆర్ లస్ట్, ద ఇంటెన్స్ క్రేవింగ్ ఫర్ ప్లెజర్ అండ్ గ్రాటిఫికేషన్ లీడింగ్ టు అటాచ్మెంట్స్ అండ్ వరల్డ్లీ డిస్ట్రాక్షన్స్. క్రోధము అంటే కోపం, తీవ్రమైన భావోద్వేగ స్థితి, తరచుగా దూకుడు మరియు విధ్వంసానికి దారితీస్తుంది. క్రోధ, యాంగర్, a state of intense emotion often leading to aggression and destruction. ఈ కామ క్రోధాల గురించి మనిషి పతనం ఎలా అవుతాడో భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో 62-63 శ్లోకాలు చక్కగా వివరిస్తాయి. మనిషి మానసిక స్థితి గురించి, మనోవిజ్ఞానం గురించి. చాప్టర్ 2 verse 60-63. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంస సంగస్తేషోపజాయతే సంఘాత్ సంజాయతే కామా కామాత్ క్రోధోభిజాయతే క్రోధాత్ భవతి సమ్మోహ సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. సదా విషయాల పట్ల ఎవరైతే ఆలోచిస్తూ చింతన చేస్తూ ఉంటారో వాటి పట్ల వారికి సాంగత్యం ఏర్పడుతుంది. ఈ సాంగత్యమే కోరికలను కలిగజేస్తుంది. కోరికలు తీరకపోతే అది క్రోధానికి దారితీస్తుంది. ఈ క్రోధం సమ్మోహాన్ని కలిగిస్తుంది. సమ్మోహం వల్ల స్మృతి విభ్రమ కలుగుతుంది. స్మృతి భ్రమిస్తే మనిషి బుద్ధి నశిస్తుంది. బుద్ధి నశిస్తే మనిషి పతనమైపోతాడు అని చెప్పి చక్కగా ఒక క్రమ పద్ధతిలో మనిషి ఎలా పతనం అవుతాడో భగవద్గీత ఈ 2వ అధ్యాయం 62-63 శ్లోకాలు వివరిస్తాయి. Continuous contemplation leads to attachment and attachment leads to desire and desire leads to anger. Anger leads to delusion. Delusion leads to memory loss and memory loss leads to destruction of intelligence and destruction of intellect leads to
కంప్లీట్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ వన్ సెల్ఫ్. ఇక మూడవది లోభ అంటే దురాశ, ఆస్తులు మరియు సంపద కోసం అధిక కోరిక స్వార్థం మరియు భౌతికవాదానికి దారితీస్తుంది. దిస్ లోభ, గ్రీడ్, excessive desire for possessions and wealth leading to selfishness and materialism. ఈ లోభత్వం, లోభికి ఎప్పుడు తృప్తి ఉండదు, మనశ్శాంతి ఉండదు. ఇది భాగవతంలో బలి చక్రవర్తితో వామనుడు అనే మాటలు దీన్ని చక్కగా వివరిస్తాయి. వ్యాప్తించందక భగవక ప్రాప్తం బగులేశమైన పదివేలనుచున్ తృప్తించెందని మనుజులు సప్తద్వీపం బుననైన చక్కన్బడుని. తృప్తి లేని మనిషి సప్త ద్వీపాలు దాటినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాడు బాగుపడడు, వానికి మనశ్శాంతి లభించదు అంటారు. ఇక నాలుగవది మోహం, భ్రమ, ప్రాపంచిక అనుబంధాలకు అతుక్కుపోవడం మరియు శాశ్వతం యొక్క భ్రాంతి పొందడం ఆధ్యాత్మిక అవగాహనకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది. మోహ, అటాచ్మెంట్, దట్ ఈస్ డెల్యూషన్, the clinging to worldly attachments and the illusion of permanence hindering spiritual awareness. ఈ అశాశ్వతమైన ప్రపంచం వైపు పరుగులెత్తి మనిషి భౌతిక బంధాలకు బందీ అయి ఇవే శాశ్వతము అనే భ్రాంతి కలిగి ఉండడమే మోహం. అది వస్తువులతో కావచ్చు, మనుషులతో కావచ్చు. ఇది సత్యహరిశ్చంద్ర నాటకంలో కాటిసీనులో ఈ చక్కటి వేదాంతాన్ని వివరిస్తారు దోర్జటి. మాయామేయ జగంబె నిత్యమని సంభావించి మోహం గుణన్ నా ఇల్లాలని నా కుమారుడని ఎంతో అల్లాడిన ఈ శరీరమో ఇప్పుడీ చితిలో కాలుతున్నప్పుడు ఆ ఇల్లాలును రాదు, ఆ పుత్రుడును తోడైరాడు తప్పింపగన్. మాయామేయ జగంబె నిత్యమని సంభావించి మోహంబునన్ నా ఇల్లాలని నా కుమారుడని ఎంతో అల్లాడిన ఈ శరీరము ఇప్పుడీ చితిలో కాలుతున్నప్పుడు ఆ ఇల్లాలును రాదు, పుత్రుడు రాడు తోడై తప్పింపగన్. ఎవరు రారు, ప్రపంచంతో కాదు, ఆ పరమాత్మతో సంబంధం మనకు నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది అని గుర్తించిన వాడే నిజమైన ఆనందాన్ని పొందుతాడు. ఇక ఐదవది మదం. ఇది గర్వం, అహంకారం. స్వీయ ప్రాముఖ్యత మరియు అహం యొక్క ఉప్పొంగే భావన వినయం లేకపోవడానికి దారితీస్తుంది. మద, ప్రైడ్, అరోగెన్స్ అండ్ inflated sense of self importance and ego leading to a lack of humility. మాత్సర్యం. ఇది అసూయ, ఇతరుల విజయం లేదా ఆస్తుల పట్ల పగ మరియు అసంతృప్తి భావన అంతర్గత గందరగోళానికి దారితీస్తుంది. మాత్సర్య, envy, jealousy, the feeling of resentment and unhappiness towards others, success or possessions leading to inner turmoil. ఇది ఇతరులు బాగుపడితే ఓర్వలేనటువంటి తనం ఈ అసూయ.
ఈ అసూయ అహంకారం రెండు మనిషిని పతనం చేస్తాయి. ఒక కర్రలో అగ్ని ప్రవేశిస్తే ఆ కర్రను అది కాల్చి ఎలా దహించి వేస్తుందో, ఏ మనిషిలో అయితే ఈ అసూయ అహంకారాలు ప్రవేశిస్తాయో ఆ మనిషి కూడా అదే విధంగా పతనమైపోతాడు. అసూయను మురికి కూపమందు మునిగినాను, అహంకృతిని అలంకృతిగా తలను దాల్చినాను. అసూయను మురికి కూపమందు మునిగినాను, అహంకృతిని అలంకృతిగా తలను దాల్చినాను. నేల విడిచి కర్ర వదిలి సాము చేసినాను, నేల విడిచి కర్ర వదిలి సాము చేసినాను. నాలో నీవున్నావని నిజం మరచినాను, నాలో నీవున్నావని నిజం మరచినాను. ఎలా నన్ను బ్రోతువో ఓ రఘురామ, ఎలా నన్ను బ్రోతువో ఓ రఘురామ. ఈ అసూయ అహంకారం అనే మురికి కూపంలో పడి కొట్టుకుపోతున్న మనిషిని ఆ పరమాత్ముడే కాపాడాలి. ఆత్మ పరమాత్మతో ఉన్న సంబంధమే సత్యము, నిత్యము. సకల శాస్త్రాలు ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని తెలుసుకోమని చెప్తూ ఉన్నాయి. నీవెవరని నన్ను నేను ప్రశ్న వేసుకున్నాను, నీవే నేననే తీయని నిజం తెలుసుకున్నాను. పరిమళాల పదును నేను పద్మము నీవైతే, పరిమళాల పదును నేను పద్మము నీవైతే, అలిగిడి గల అలను నేను అంబుది నీవైతే. అలా అస్తిత్వం అంబుది. సముద్రం లేకపోతే అలకు అస్తిత్వం లేదు, పుష్పం లేకపోతే పరిమళం అస్తిత్వం లేదు, పరమాత్ముడు లేకపోతే ఈ ప్రపంచం మన ఆత్మ అస్తిత్వం లేదు అన్న సత్యాన్ని తెలుసుకోవడమే ఈ ప్రయత్నం. ఓం తత్ సత్.